예, 각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. 내 갈급함 어느 것으로 채울 수 없네. 내 갈급함 주의 음성 들리네. 내 갈급함 부르짖는 소리 들으소서. 내 갈급함 주의 음성 들리네. 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 가까이 생수의 근원 되신 주께 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 가까이 생수의 근원 되신 주께. 채울 수 없네. 내 갈급함 주의 음성 들리네. 내 갈급함 부르짖는 소리 들으소서. 내 갈급함 주의 음성 들리네. 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 가까이 생수의 근원 되신 주께 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. 우리 찾아오신 그 사랑, 그 주님 앞에 구원의 기쁨이 회복되길 원합니다. 눈부신 햇살 저 하늘 넘어 내게 주어진
깊어져가네 나의 마음에 나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 없네 주님의 사랑 바람에 실릴 듯 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부딪혀 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 열매로 내 맘 채우네 우리 삶으로 빛으로 오신 생명 되신 그 주님께 다시 한번 기쁨의 함성을 올려드립시다 눈부신 햇살 저 하늘 넘어 내게 주어진 주님의 사랑 깊어져가네 나의 마음에 나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 없네 주님의 사랑 바람에 실리던 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부딪혀 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 열매로 내 맘 채우네 주님의 사랑에 주님의 사랑 주님은 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부딪혀 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 열매로 내 맘 채우네 나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 우리 더 큰 소리로 멈출 수가 없네 주님의 사랑에 바람에 실리던 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부딪혀 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 열매로 우리 다시 고백합시다 주님의 사랑 바람에 실리던 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부딪혀 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 열매로 내 맘 그 사랑의 열매로 열매로 내 맘 채우네 그 사랑의 열매로 열매로 내 맘 채우네 우리 구원자 되신 주님께 다시 한번 감사와 영광의 박수를 올려드립시다 주님의 사랑 And your mercy endures forever. Say it again, you are good. And your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good. Yes, Lord. Yes, Lord. People from every nation, generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah. Shout you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time. Woo! All the time. If he's been good to you, lift up a shout of praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good You and are your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, we worship
beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. That
참 아름다워라 주님의 세계는 저 솔로몬의 옷보다 더 고운 백합화 주 찬송하는 듯 저 맑은 새소리 내 아버지의 지으신 그 솜씨 깊도다 참 아름다워라 주님의 세계는 저 아침해와 저녁로 밤하늘 빛난 별 망망한 바다와 늦푸른 봉우리 다 주 하나님 영광을 잘 드러내도다 참 아름다워라 참 아름다워라 주님의 세계는 저 산에 부는 바람
거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 5월 18일, 5월 셋째 주, 또 우리 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 바울의 행적지 20번째 시간인데요. 에베소서, 우리 지난주 서론에 이어서 오늘 1장에서 6장 본문을 살피겠습니다. 신분을 비교하지 말고 신분답게 살자. 신분을 비교하지 말고 신분답게 살자. 자, 이런 제목으로 함께 말씀 살펴가도록 하겠습니다. 오늘 본문에 해당되는 에베소서 3장 1절에서 4절까지 봉독해 드리겠습니다. 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자 된 나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라. 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알 수 있으리라. 아멘. 우리가 지금까지 살펴온 이 신약의 역사는요, 400년 그 신구약 침묵기 이후에 하나님의 음성을 듣고 따르는 그 남은 자였던 세례 요한의 등장으로 신약의 역사가 이제 열리면서 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생의 사역을 하시는 약 40년의 역사와 그 이후에 그 예수님의 죽으심과 부활 그리고 성령의 강림으로 새 언약이 성취되고 이어지는 초대교회의 이 역사들을 우리가 살펴오고 있었는데, 이후에 이제 바울이 예수님의 복음 전도의 명령을 순종하는 그런 선교의 삶을 우리가 살피고 있었습니다. 그래서 갈라디아 지역을 향한 그 1차 전도 여행을 시작으로 사도 바울은 이제 마케도니아, 아카야, 이제 그리스 지역이죠. 2차 전도 여행. 그리고 이제 이어서 소아시아의 에베소 지역을 중심으로 했던 그 3차 전도 여행까지 이제 다니게 되는데, 2차 전도 여행 때부터 이제 그가 지나온 교회들을 향한 편지들을 적게 됩니다. 그래서 데살로니가 전후서를 시작으로 해서 3차 전도 여행을 마칠 즈음에는 고린도에서 로마서까지 기록하고, 그리고 예루살렘에 왔을 때 이제 유대인들에게 잡히죠. 그러니까 죽을 뻔한 고비를 넘기면서 결국에는 이제 로마의 황제에게 상소함으로 죄수의 몸으로 로마에 올라가게 됩니다. 자, 우리가 지금 살피고 있는 신약의 역사가 바로 이 부분인데, 이제 로마에 도착한 바울은 가택연금식으로 2년 정도 갇혀서 그 안에서도 좀 자유로운 상태로 찾아오는 사람들을 향한 사명의 일, 이것을 감당하는 그런 삶을 살아갑니다. 그래서 우리는 지난 주일 이 기간에 기록된 바로 이제 에베소서의 서론적인 부분으로 바울이 이제 어떻게 해서 이 에베소서를 적게 되었는가 하는 그 역사적인 배경에 대해 살펴봤습니다. 자, 그렇게 로마에서 가택연금으로 약 1년여의 시간을 보낼 때쯤 예수님의 재림에 대해 생각해 볼 때,
그 처음 복음을 전할 때는 이제 곧 예수님의 재림이 있을 것이라는 긴박함을 가지고 복음 전파에 힘썼었는데, 그가 이제 로마 가택연금 상태로 한 1년여의 세월을 보내면서 그동안 달려왔던 길을 되점검해보고 또 전파되어야 될 아직 그 복음이 전에 들어가야 될 땅을 파악해 볼 때 자신이 계획하고 꿈꿨던 것처럼 땅 끝까지 복음을 전하는 일이 자기가 살아있는 동안 불가능할 수도 있다라는 사실을 깨달으면서, 자, 그렇게 된다면 지금 곧 오실 예수님을 기다리며 그 애타 있는 그 성도들은 과연 어떻게 될 것인가, 이걸 고민하게 되죠. 자, 그래서 다시 성경의 처음부터 하나님께서 약속하고 이루어 오시는 이 언약들, 그러니까 그리스도로 말미암아 성취되어지고 그렇게 시작된 새 언약, 그러니까 교회의 존재 의미가 무엇인지 깊이 되돌아보면서 하나하나 역사를 살펴나가죠. 그래서 성령의 계시를 통해 그 창조 이전부터 이루어 오셨던 하나님의 나라, 그 교회를 향한 놀라운 하나님의 뜻, 하나님의 경륜, 하나님의 섭리를 깨닫게 됩니다. 자, 그래서 이제 성도가 곧 오실 예수님의 재림을 기다리다가 그렇게 죽는 게 아니라, 그렇게 부름을 받은 성도들이 이미 하나님이 함께 거하시는 그 성전으로서 하나님이 통치하시는 하나님 나라 백성답게 살게 해야 된다라고 생각을 하게 된 거죠. 자, 그러니까 성도는 이 땅을 살아가면서 하나님, 예수님, 성령님을 동원해서 이 땅에서 잘 먹고 잘 살려는 존재거나 또 고난하고 어려운 현실을 피해 다니는 어떤 존재가 아니라 이 땅과 철저히 섞여서 마치 누룩처럼, 소금처럼 이 썩은 땅을 기경하고 맛을 내고 변화시키며 살아가는 존재가 된다라는 걸 분명히 이 정체성을 알게 돼서 이 축복된 은혜를 깨달아 이런 사실을 온 교회, 이제 모든 성도들에게 전하고자 적어 내려간 것이 에베소서다라고 했습니다. 자, 그래서 교회는 단지 곧 재림이 올 때까지 피해서 모여있는 어떤 도피처나 또는 삶에서 필요한 것을 구하고 받는 어떤 종교 생활의 터가 아니라 이 세상 속에서 그 세상 속에 누룩과 같이 섞여도 소금이 그 맛을 잃지 않듯 변치 않는, 그러니까 하나님의 진심을 전하고 외침으로 결국 썩어가던 세상이 오히려 생명의 길로 돌아서게 하는 그런 존재임을 알리려고 하는 거죠. 그 성도들 또한 수동적이고 세상을 피해 있는 그런 성도가 아니라 그 세상 속에서 적극적으로, 주도적으로 하나님의 진심을 전하고 외치는, 그러니까 빛을 들고 세상에 나아가는 것이 교회여 성도들의 정체성이다라는 사실을 분명히 전하고자 하는 겁니다. 자, 이런 교회와 성도에 대한 정체성을 깨닫고 외치는 이야기가 바로 에베소서의 이야기인데, 에베소서는 총 6장으로 되어 있습니다. 앞부분의 3장을 통해서는 이 교회가, 성도가 하나님의 새 언약 성취에서 어떤 이 지위인지, 어떤 상태인지, 어떤 존재인지를, 또 어떤 사명이 있는지를 아주 큰 역사의 눈으로 보고 설명을 하죠. 그래서 먼저 1장을 보면 늘 편지에 보내는 간략한 인사에 이어서 온 지체들이 성삼위일체 하나님의 역사로 그 마음의 눈이 밝아져서 하나님의 그 심오한 이 뜻을 깨닫게 되기를 간절히 소망하는 기도를 합니다. 왜냐하면 자신도 그렇게 하나님의 전적인 은혜로 예수님을 만나게 됐고 그렇게 변화됐기 때문이죠. 그러니까 우리가 아무리 복음을 잘 전해도 전혀 믿지 못하고 또 듣지도 못하는 사람들이 있는 걸 우리가 보잖아요. 그때 하나님을 아는 지식은 분명히 하나님의 놀라운 계시적인 역사들이 있어야 된다는 것. 인간의 능력이 아니라, 다시 말해서 하나님의 전적인 은혜를 통해서만 가능하다는 것. 사실 우리도 경험하지 않습니까? 그래서 우리는 우리의 실력으로 사람을 설득하려고 하기보다 하나님의 뜻을 전하는 그런 어떤 그 증인으로서의 역할을, 그러니까 믿음으로 순종해야 되는 거, 그 영혼들 위해 기도해야 되는 거 꼭 잊지 말아야 되는 겁니다. 그래서 우리는 기도하는 그런 성도가 돼야 됩니다. 자, 그래서 바울은 이 하나님의 놀라운 새 언약에 관한 성취와 역사를 듣게 될 성도들로 하여금 하나님께서 그들이 깨달아 알아들을 수 있도록 그 마음의 문을 열어주시기를 기도하는 겁니다. 사람의 변화는 우리가 성도로서 전하고 나면 사실 그 다음에는 성령 하나님께서 이루어 가시는 그런 일이기 때문에 우리가 할 것은 기도밖에 없다는 거죠. 자, 그러면서 그가 깨닫게 된 것, 그러니까 하나님께서 이 놀라운 새 언약의 성취를 위해서 예수님을 교회의 기초요 머리로 삼으셨다라는 걸 알리면서
그 새 언약 안에서 예수를 믿는 유대인이 되었든 이방인이 되었든 저들은 바로 하나님의 교회요 성도다라는 신분으로 이제는 출신을 따지지 않고 예수를 그리스도로 믿고 하나님의 역사하심을 믿는다면 하나님의 다 같은 상속자요 자녀가 되게 하셨다라는 것을 확고하게 온 교회들에게 알리는 겁니다. 특히 에베소 교회는 이방인들이 중심이 된 교회였기 때문에 사도 바울은 이런 성도의 정체성을 확실하게 알리고자 했던 겁니다. 그래서 에베소서 2장 17절부터 보면 그분께서는 오셔서 하나님에게서 멀리 떠나 있는 이방인 여러분에게 평화를 전하시고 하나님께 가까이 있는 사람들에게도 평화를 전하셨습니다. 이방 사람과 유대 사람 양쪽 모두 그리스도로 말미암아 한 성령 안에서 아버지께로 나아가게 되었습니다. 자, 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아니요 성도와 같은 시민이요 하나님의 가족입니다. 여러분은 사도와 예언자의 터 위에 세워진 건물이요 그리스도 예수 스스로가 그 모퉁이 돌이십니다. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 성전으로 자랍니다. 여러분도 그리스도와 연결되어서 함께 건물을 이루어 하나님께서 성령으로 거하실 곳이 되어 갑니다. 아멘. 자, 바울이 이 편지를 통해 에베소 성도들에게 전하고 싶은 가장 핵심적인 메시지가 바로 이 부분이라는 거죠. 그러니까 유대인이라는 어떤 특별한 매개체가 아니라 이제는 하나님께서 직접 이끄시고 성취해 가시는 하나님의 나라, 그 하나님께서 예수 그리스도를 통해 이루신 그 화해의 은혜를 믿는 자들은 누구나 하나님과 동행하는 자녀가 된다라는 이 사실을 바울이 전하는 이 에베소서를 향해, 그러니까 에베소서를 향한 이게 최고의 소식이었던 겁니다. 자, 이 놀라운 성취는 예레미야 선지를 통해 이미 600년 전에 사실은 약속하셨던 그 약속의 성취거든요. 이게 그냥 즉흥적으로 이루어진 게 아니에요. 바울이 그 순간 깨달아서 그때부터 벌어진 게 아니라 이미 600년 전 하나님께서 예레미야를 통한 이 약속을 가지고 우리에게 알게 하셨던, 미리 알게 하셨던 겁니다. 그러니까 예레미야를 통한 언약 이전 창세전부터 이미 우리가 지난주 살핀 것처럼 하나님이 이루어오시던 그 하나님 나라를 드디어 온전하게 성취하신 것이다 라고 보는 거죠. 그러니까 역사적으로 보면 그 창세로부터 이어온 하나님의 나라를 알리는 그 일을 시내산 언약을 통해서 좀 더 구체적으로 유대인들에게 이제 맡기셨는데 이 언약을 맡은 자들이 완전히 불순종함으로 패망에 이르게 될 때 하나님께서 그 시기쯤 예레미야 선지자로 하여금 언약을 맡은 자들이 각기 제 길로 간다고 해도 너희가 이 약속을 떠난다고 해도 하나님 당신은 이 하나님 나라를 이루시고자 했던 그 약속을 반드시 지켜갈 거다라는 이 사실을 분명하고 단호하게 선포하셨던 겁니다. 그게 600년 전 예레미야를 통해 하셨던 얘기예요. 예레미야 31장 31절. 그때가 오면 내가 이스라엘 가문과 유다 가문과 새 언약을 세우겠다. 나 주의 말이다. 이것은 내가 그들의 조상의 손을 붙잡고 이집트 땅에서 데리고 나오던 때에 세운 언약과 다른 것이다. 내가 그들의 남편이 되었어도 그들은 나의 언약을 깨뜨려 버렸다. 나 주의 말이다. 그러나 그 시절이 지난 뒤에 내가 이스라엘 가문과 언약을 세울 것이니 나는 나의 율법을 그들의 가슴 속에 넣어주며 그들의 마음판에 새겨 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다. 나 주의 말이다. 자, 지금 여기서 말하는 이스라엘 집이란 누굽니까? 32절에 나오는 이스라엘 가문은 분명 아브라함의 혈통적 후손들, 그러니까 유대인들을 말합니다. 그런데 33절을 통해 말하는 이스라엘 가문이란 바로 하나님의 말씀을 따라 끝까지 믿음으로 사는 모든 자들을 말하는 것을 알 수 있어요. 그러니까 신약의 역사 전체를 통해 보자면 그것은 바로 남은 자, 그러니까 끝까지 믿는 자, 하나님의 말씀 듣고 믿고 그 말씀대로 따라 나아가는 자들이요, 하나님의 법치 국가 안에서 하나님의 법도의 가치, 하나님의 의도를 따라 끝까지 살아가는 그 남은 자들을 말하는 것을 분명히 알 수 있습니다. 이 놀라운 사실을 바울이 에베소 편지를 통해 말하고 있는 거예요. 자, 그래서 이런 놀라운 성도의 삶을 위해 하나님께서 그 백성들을 창세전에 그리스도 안에서 택하셨고 그 기쁘신 뜻을 가지고 예정하셨고 때가 이르러 예수 그리스도로 말미암아 자기 자녀가 되게 하시고, 그러니까 예수님이 오셔서 그 새 언약을 성취하셨잖아요. 그래서 그 아들로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받게 하셨고 또한 지혜와 총명으로 넘치게 하셔서
그 하나님의 기쁜 뜻의 비밀을 알게 하시고 하나님을 찬양케 하셔서 성령으로 그들을 인치셔서 영원히 자기 백성으로 자기 자녀로 구별하셨다는 이 성도의 정체성과 하나님이 예수님을 통해 이루어 성취하신 그 새 언약의 성취를 분명하게 말해주는 겁니다. 그래서 이 장은요, 그런 하나님의 은혜 가운데 구원을 받은 백성들이 어떤 존재가 되었는지를 말해줘. 전에는 죄악으로 죽었던 존재였는데 그런 우리를 예수 그리스도 안에서 그분과 함께 살리셔서 하나님과 동행하는 자로 세우셨다. 자녀 삼으셨다. 그 하나님의 법이 다스리는 하나님의 그 법치국가, 하나님 나라 백성이 되게 하셨다라는 겁니다. 그래서 그 하나님 나라에 소속되고 연결되라라고 말하죠. 원래 우리는 죄에서 헤어나지 못해서 영원한 파멸의 길, 지옥의 길을 향해 떠내려가고 있던 그런 존재들이었습니다. 그런데 하나님의 전적인 은혜와 전적인 그 사랑으로 구원을 받아서 생명을 얻은 존재가 됐죠. 그래서 이것은 자신의 실력이나 능력의 문제가 아니기 때문에 율법을 지켜 얻었다는 식으로 자랑하지 말고 그리스도의 피로 거룩하게 하셔서 하나님의 가족이 되게 하신 것을 감사함으로 그렇게 하나님이 세우신 하나님 나라에 속한 백성답게 되라라고 하는 거죠. 그래서 2장 19절 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아니요 성도와 같은 시민이요 하나님의 가족입니다. 내 자녀다라고 말하는 거죠. 자, 이렇게 말하고 있는 성도의 정체성으로 인해 우리가 교회로 모이고 함께 있을 수 있는 거예요. 그래서 성도는요 결코 홀로 존재하는 그런 상황이 아닙니다. 예수님께서 친히 모퉁이 돌이 되셨고 사도와 선지자들이 터가 된 곳에 함께 세우심을 입은 존재죠. 그러니까 그리스도가 머리 되신 교회의 몸인 겁니다. 성도는 그렇게 예수님의 생명이 바쳐져서 옛 세상에서 죽고 새롭게 하나님 나라 백성으로 구원 얻은 존재이기 때문에 성령 안에서 함께 하나님의 법도를 따라 연결되어 하나님의 법도가 통치하는 하나님 나라 백성이 되는 거죠. 그런 교회의 모습을 하나님이 거하시는 성전이 됐다라고 하는 거고 그래서 성도는 그리스도 안에서 서로 함께 지어져 가야 된다라고 하는 겁니다. 자, 그래서 교회를 다닌다고 하는데 그 교회에 소속되지 않은 거 이거 바른 신앙이 아니에요. 교회의 건물만 왔다 갔다 하는 거 이것도 바른 신앙의 태도가 아닙니다. 성도는요 소속돼야 되고 연결돼야 돼요. 그러니까 교회에 소속된다라는 것은 등록교인이 된다 이 말을 넘어서 하나님의 법도를 따라 하나님이 부르신 증인된 삶을 살아가는 존재가 된다라는 거예요. 하나님이 교회를 세우신 그 목적에 따른 함께 하나 된 그 사명을 이루어가는 존재가 된다라는 거예요. 그래서 교회는요 교회당으로 모이는 성도들과 종교놀이를 하는 게 아니라 예수님의 피로 사신 이 성도들이 바르게 하나님의 가족으로 소속될 수 있도록 하나님의 몸이 될 수 있도록 성경적인 교회 구조를 만들어야 되고 그리고 그 교회 구조 안에서는 말씀만을 전하는 그 사명에 집중해야 되는 거예요. 그저 교회당에 모여서 교제는 하고 감사의 의미로 봉사라는 차원에서 뭐 종교적인 일하는 구조가 아니라 하나님의 법도 하나님의 의도를 따라 하나님의 나라를 알리는 증인된 삶을 살게 하는 그런 구조. 생명이 자라고 성장해서 하나님의 진심을 알게 하여 각자 보냄을 받은 삶의 현장에서 생명 낳는 생명을 세워가는 성도를 세우는 그런 구조를 통해서 하나님의 백성들이 그 부르신 사명의 길을 걷게 해야 되는 게 교회의 목적이라는 겁니다. 자, 그래서 계속해서 3장은 구원받은 백성을 부르셔서 그리스도께서 머리가 되신 교회의 몸이 되게 하는 그 부르심은 유대인들에게만 주어진 특권이 아니다. 오고 오는 세대의 모든 열방이 예수를 그리스도로 믿는 모든 사람들이 그렇게 부름받은 것이다 라고 선포하죠. 이 사실은 이전 세대에는 알 수도 없었던 것인데 하나님께서 복음의 사명을 끝까지 감당하는 성도들, 사도들을 통해 이 비밀을 알게 하셔서 하나님의 가족이 되게 하시고 있다라는 겁니다. 그러니까 이런 사실을 전하기 위해 그래서 하나님께서 자기를 그 이방인의 사도가 되게 하셨고 그래서 모든 백성들이 하나님의 가족이라는 이 복음을 전하다가 내가 지금 이렇게 갇힌 바가 되었다라고 말을 하죠. 하지만 바울은 자신이 감옥에 있으면서도 이렇게 지금 흥분되고 기쁘고 감사한 것은 바로 이 교회의 비밀을 알게 되었기 때문이라는 거예요.
그래서 그 하나님의 놀라운 계획이 예수 그리스도로 말미암아 성취되어 존재하게 된 것이 교회고, 그래서 이 교회가 바로 하나님 나라요. 그래서 성도들이란 하나님 나라의 법도를 따라 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지도록 하는 그 사명을 가지고 살아가야 되는 그런 존재인 것을 외치는 겁니다. 그래서 가택연금으로 있는 바울은 이 놀라운 하나님의 계획에 대해 성도들도 자기가 깨닫게 된 이 놀라운 하나님의 비밀의 깊이와 높이와 그 넓이를 충분히 알 수 있게 해달라고 오히려 이 갇힌 자된 바울이 자유한 자들을 위해서, 성도들을 위해서 기도하며 중보를 하는 겁니다. 그래서 3장을 통해 말하는 복음의 핵심은 하나님께서 교회를 통해 이루어 가실 하나님 나라에 대한 이 놀라운 계획은 유대인들만 위한 게 아니라 모든 세대의 백성들을 예비한 것이다 라는 이 사실을 말하는 거죠. 유대인은 모델이라고 했습니다. 그러니까 잘하면 쓰고 그렇지 않으면 버려지는 모델이 아니고요. 한번 하나님께 붙들림 받은 이 모델은 이게 잘 되든 잘못되든 순종에서 복을 누리든 불순종에서 고통을 받던 그 모든 것을 통해서 하나님께서 이제 사람들을 어떻게 신실하게 인도하시고 오랫동안 참아주시고 돌아오라 부르시고 사랑으로 끝까지 포기하지 않고 이끄시는 그 참 하나님이심을 보여주는 영원히 버려지지 않는 모델이 되는 거예요. 자, 그러니까 유대인들은 하나님께서 어떻게 사람을 끝까지 사랑하시는지를 보여주는 그런 우리가 볼 수 있는 우리의 역사 속에 살아있는 모델인 거죠. 그래서 이 세상 끝날까지 이 유대인들은요, 좋든 싫든 그 모델의 역할을 하게 될 거예요. 그래서 말세 지말이 될수록 유대인들의 그 움직임과 행동은 주님이 다시 오시는 날에 대한 어떤 예표가 될 수도 있다는 걸 기억해야 됩니다. 하나님께서 창조로부터 하나님 나라를 세우시면서 미래에 대한 일, 이 세상의 마지막 날까지 벌어질 일들을 이 유대인이라는 이 선택된 존재들과의 역사를 통해 그렇게 이어오셨기 때문에 유대인들은 하나님이 언약한 약속의 성취, 하나님의 역사 시간표를 알리는 이정표 같은 역사의 시간표가 될 수밖에 없는 거예요. 바벨론 포로 후 사실상 그 나라의 주권을 잃었죠. 그리고 예루살렘으로 돌아왔어도 제대로 한 국가로서의 구실을 제대로 하지 못하면서 거의 지금, 그러니까 오늘 이 시기 2000년간 그 땅조차 잃었던 나라가 2000년이 지난 그 1948년 다시 그 약속된 땅을 차지하고 독립국가가 돼서 존재하게 된 것 같은 이런 경우를 볼 때 이건 뭘 말하냐면 지금 하나님의 역사는 성경의 그 과거에 나오는 과거 얘기를 하는 거예요. 그러니까 성경의 역사는, 하나님의 역사는 과거에 묻혀있는 옛날 얘기가 아니라 지금도 이 시간에도 하나님의 뜻을 따라 흘러가고 있다. 하나님의 시간이 계속되고 있다는 것을 보여주는 살아있는 예라는 거예요. 우리가 이미 살폈던 아수르 같은 경우, 성경에 나오는 구약의 아수르. 그러니까 성경 역사에서는 이게 보면 내용이 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있었는데도 불구하고 오랫동안 역사적인 유적 증거가 하나도 없었어요. 그런데 1846년이 되어서야 유적이 발견되기 시작했죠. 그 세상이 놀라면서 이 성경의 역사를 무시할 수 없었거든요. 그래서 예수님께서 말씀하신 신약의 예언들이 그저 신화처럼 취급받을 수도 있었던 건데 2000년의 세월이 지나 예루살렘 지역에 이스라엘이 역사 안으로 다시 등장하면서 성경에 썼던 예언들이 그냥 뒤죽박죽 꼬이고 잘못된 게 아니라 이게 제대로 이제 예언된 그대로 이게 실천돼 간다라는 걸 분명히 알고 이게 살아있는 하나님의 말씀이다라는 사실을 증거하게 되는 거죠. 그런 하나님의 살아있는 시간표의 과정이 어디쯤인지를 알게 하는 게 바로 신의 언약의 민족인 이 이스라엘 족속이다라고 할 수 있는 거예요. 자, 그래서 이스라엘은 인류 종말의 사건이 어디까지 가고 있는지를 보여주는 어떤 시계와 같죠. 자, 그렇게 하나님께서 어떻게 인간 세상 속에서 일하고 계신지를 보여주는 모델이 바로 유대인들입니다. 근데 이거를 특별하다고 하다면 뭐 특별하다라고도 말할 수 있겠지만 이거는 특별한 선민이어서가 아니고 그저 하나님이 살아계신 이 역사를 보여주기 위해 뽑힌 이 땅에 제시할 그런 모델일 뿐이었다라는 거죠. 그것도 아주 연약했고 곧 없어질 그럴 정말 먼지 같은 그런 존재였을 뿐인데 하나님이 그렇게 사용하신 것뿐이라는 겁니다. 그러니까 사도 바울도 유대인이었기 때문에 그의 서신서를 보면 유대인들을 좀 특별히 보는 경향이 있어 보이지만 결국 그가 전하는 이야기의 전체 결론으로 가보면 하나님 앞에서는 유대인이나 이방인이나 그 누구나가 다 똑같은 죄인이거나 또는 구원받은 백성일 뿐이다 라는 걸 이야기를 합니다.
자, 이제는 헬라인이나 유대인이냐 또 이방인이냐 아니냐 그게 아니라 교회인, 그러니까 예수가 그리스도 되심을 믿는 성도냐 아니냐 이게 중요한 거예요. 그러니까 예수가 그리스도 되심을 믿는 자냐 아니냐가 중요한 거죠. 그러니까 믿는다고 해도 하나님의 법도를 따라 말씀의 가치를 따라 하나님 말씀대로 믿느냐 아니면 그냥 교회당만 왔다 갔다 하며 무슨 종교 생활을 하고 있냐 이게 좀 중요한 겁니다. 자, 그러니까 교회와 성도란 하나님의 부르심 앞에 나아가 예수가 그리스도 되심을 믿고 새로운 생명으로 거듭났을 때 하나님의 법치국가 백성으로 하나님의 법도 하나님의 의도를 따라 각자가 보내받은 삶 터 곳곳에서 살아내는 존재인 거예요. 그 가치를 따라 살고자 끝까지 믿음으로 나아가는 그 남은 자, 뭐 예전에 노아나 뭐 아브라함이나 모세나 다윗과 같은 그 남은 자들이란 말이죠. 그래서 교회는 영원히 죽지 않습니다. 어느 시대를 막론하고 뭐 홍수로 온 인류가 멸망하던 그때에도 하나님을 알고 믿고 그 가치를 따라 살아가고자 했던 남은 자들이 반드시 있었던 것처럼 하나님의 나라가 이 예수 그리스도의 재림이 있는 그날까지 이 교회는 영원히 이 땅 가운데 있을 겁니다. 그 역사 속에서 성도와 교회는 뭐 수없이 멸절당할 뻔한 심한 박해와 공격이 있어 왔습니다. 뭐 그런 로마의 박해로 말미암아 다 죽었던 것 같은 그런 교회들이 또는 역사를 통해 볼 때 공산당의 박해로 말미암아 다 죽었던 것 같은 교회와 성도들이 역사 속에서 결코 죽지 않고 살아서 오히려 핍박 속에서 더 생명력을 가지고 하나님의 진심을 전파하는 그런 순수한 복음의 결정체로 살아남은 것을 우리의 역사 속에서도 우리는 그 증거들을 분명히 찾을 수 있습니다. 자, 교회는 하나님의 마음을 알고 하나님의 법도를 따라 그 언약을 믿고 지켜가는 그 성도들로 인해서 영원히 없어지거나 무너지지 않고 우리 예수님의 재림이 임할 때까지 계속될 겁니다. 요한계시록을 볼 때도 결국 그래요. 결국 누가 부름을 받느냐? 남은 자들이었어요. 남은 자들이 예수님의 재림의 때에 부름 받는 것을 볼 수 있습니다. 이 놀라운 이 비밀을 알게 된 바울은 비록 이제 감옥에 자기는 갇혀 있었지만 낙심하지 않았고 오히려 감옥 밖에 있는 성도들에게 이 너무도 놀라운 소식을 알리면서 낙심하지 말고 하나님의 가슴을 품고 열방에 전하는 그런 증인이 될 것을 위로하고 격려하는 겁니다. 자, 이렇게 3장까지가 교회가 무엇인지를 말해주고 있고, 자, 4장부터는 그러므로 라고 이제 시작하면서 우리가 창세전부터 예정을 입어서 하나님의 가슴을 품은 그리스도의 몸된 교회에 동참하게 된 사람이라면, 하나님의 법도를 따라 살아가는 하나님 나라 백성이라면 과연 이 땅에서 어떤 삶을 살아야 되느냐, 어떤 생활을 따라야 가느냐, 어떤 실천이 있어야 되느냐라는 그 이야기를 다루기 시작합니다. 4장 1절 그러므로 주 안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라. 그러니까 진리의 성령 하나님이 하시는 일은 성도들을 하나님의 말씀, 하나님의 법도를 기준으로 살아가게 하는 일, 그러니까 하나님의 법도, 하나님의 의도를 따라 살아가게 하는 일을 하십니다. 자, 그래서 하나님의 부르심을 받아 교회된 성도들이 가장 먼저 힘써야 될 일은 유대인이다, 헬라인이다, 뭐 장로교다, 감리교다, 순복음이다 하면서 나누는 게 아니고 성령께서 하나 되게 하신 것, 하나님이 이루신 이 새 언약의 성취를 힘써 지켜가야 되는 거예요. 그 어디에 하나 돼야 되느냐? 목사의 철학이 하나 되는 것도 아니고요. 교회의 전통에 하나 되는 것도 아니고요. 오직 하나, 창세 전부터 계획하셨던 하나님의 교회를 향한 이 목적이 하나 돼야 되는 거예요. 그래서 하나님은 교회의 머리로 예수 그리스도, 다시 말해서 말씀이 되게 하셨고 그 말씀이 알게 하여 주는 질서를 따라 각 사람에게 독특한 역할과 은사들을 주셔서 교회가 하나님이 거하시고 하나님이 성도들과 함께 동행하며 교제하시는 그 천국의 삶을, 하나님 나라의 삶을 살게 하시는 거죠. 그렇게 하나님과 우리가 동행하는 자가 됐으나 우리는 신은 아닙니다. 자, 그래서 사람에게서는 혼자서 모든 것이 가능한 전능한 능력이 있는 게 아니고요. 그리스도의 몸의 각 부분이 되어서 독특한 어떤 그 각자의 그 개성 있는 일부로서 각자의 고유한 능력을 가지고 우리가 함께 하나님 나라를 이루어가는 그런 존재가 되는 거예요. 여러분, 그 육중한 무게의 그 쇳덩어리, 항공기가 하늘을 나르기 위해서 수만 가지의 부품이 다 연결되고 바른 장소에 결합돼야 되듯이 성도 또한
그리스도의 말씀의 기준을 따라 함께 연결돼야 바르고 건강한 하나님 나라의 삶을 살아갈 수 있다는 거죠. 자, 그러면서 계속해서 5장, 6장을 통해서 교회로서 살아가는 구체적인 삶을 제시합니다. 5장 1절. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 바니라 하면서 세상을 벗어나서 대충 때를 닦고 사는 그런 존재가 성도가 아니고 성령과 함께 하나님의 말씀의 가치를 따라 완전히 이전과 다른 삶을 살아가는 게 성도다라고 말해주죠. 그래서 가정이 굉장히 중요한데 이 가정은요, 하나님이 인간을 창조하시고 가장 먼저 창조하신 하나님의 창조물입니다. 이 가정은 부부가 함께 하나 되어서 생명을 낳아서 인류가 변성하면서 사회를 이루고 더 나아가 국가와 민족을 이루게 하는 가장 기본 단위죠. 그래서 이 가정의 가장 기본 구성 존재인 그 남편과 아내에 대한 이야기를 여기서 하게 되는 것은 모든 사회와 국가가 바르게 서게 할 수 있는, 그러니까 하나님이 창조하신 행복한 삶의 열쇠가 되기 때문입니다. 자, 그래서 5장은 아내들에게, 남편들에게, 자녀들에게 그리스도의 가정을 이루는 자들의 그 삶에 대해서, 역할에 대해서 말하고, 그리고 계속해서는 상전과 종을 향해서 다시 말해서 가정이 확대된 구조인 사회 구조 속에서 어떻게 살아야 되는지를 말해줍니다. 이 모든 삶의 가장 근본이 되는 핵심은요, 바로 창조주 하나님께서 말씀하신 그 삶의 기준, 그 법도를 따라 살아가야 된다는 거예요. 그래서 바울은 성도들로 하여금 하나님의 말씀으로 준비된 전신갑주를 입고 오직 하나님의 말씀이 삶의 기준이 되고 가치가 되도록 하나님의 법도, 의도를 바르게 알고 철저히 무장해서 살아가라 권합니다. 이 에베소서는 여러분 잘 기억해야 되는 게 신학 연구 논문이 아니라고 그랬어요. 각 지역의 성도들에게 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 보내는 편지라는 사실을 항상 여러분 염두에 두고 읽으면 충분히 에베소서에서 말씀하는 성도로서의 삶의 구체적인 우리의 역할들을 이해하게 될 겁니다. 읽으면 성령께서 깨닫게 해주시고 우리 마음속에 말씀하시며 소통하실 거예요. 차분히 읽기만 해도 충분히 그 뜻을 알고 이해가 되고 끄떡여지고 마음속에 기쁨이 생기고 결단이 생길 겁니다. 성령이 여러분에게 말씀해 주시고 이해시켜 주시기 때문에 그렇다라는 거 잊지 마시고 이 말씀 계속 살펴가길 바랍니다. 그래서 바울이 깨닫고 각 교회 성도들에게 전하고자 했던 그 의도를 요약하자면 교회와 성도의 삶은 출애굽한 백성들을 시내산에 모아 약속하셨던 그 하나님의 말씀과 다를 바가 없어요. 레위기 18장 1절 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 나는 여호와 너희의 하나님이다. 너희는 너희가 거주하던 이집트 땅의 풍속을 따르지 말며 또 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라. 나는 너희의 하나님 여호와니라. 너희가 내 규례와 법도를 지키라. 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라. 나는 여호와다. 자, 그러니까 이전 어둠 속에 살던 사람, 그러니까 세상처럼 살지 말고 빛된 자녀로 살아라라는 거예요. 하나님은 창조 때나 또 시내산에서 약속을 하실 때나 항상 변함없는 삶의 이 길들, 성도 사람들이 살아갈 그 길을 분명히 말씀해 주십니다. 그것을 위해서 세월을 아끼고 술 취하지 말고 성령의 인도함을 따라라 라고 말합니다. 가정에서도 질서를 따라 행해서 그 가정의 축복을 받는 발판이 되는 것이지 그렇지 않으면 전쟁터가 된다는 거죠. 이 말씀의 가치를 따라 순종하지 않고 자기 생각대로 갈 때 결국 그 가정은 전쟁터가 돼서 남편이든 아내든 자녀든 다 무너지고 만다는 겁니다. 자, 그렇게 보면 이런 가정이 확대된 모습이라고 할 수 있는 사회도 마찬가지라는 거예요. 그리스도인들이 그들의 삶의 시간 중 80% 이상 가까이를 사회 속에서 살아가죠. 자, 그러니까 80~90%가 밀가루인 세상 속에서 불과 몇 프로의 누룩과 같은 세상에 섞여서 살아가고 있다는 거예요. 자, 그런데 그곳에서 우리가 어떤 존재인지를 알지 못하면 성도, 교회라는 천국의 삶을 빛으로 드러내는 그런 존재가 아니라 오히려 천국 문을 막는 존재가 되죠. 맛을 잃은 소금이 되고 빛을 잃은 등경이 될 수도 있다는 겁니다. 자, 그러니까 답은 하나입니다. 뭐예요? 하나님의
진심을 알고 그 말씀대로 사는 것. 레위기 18장 5절. 너희는 내 규례와 법도를 지켜라. 사람이 이를 향하면 그로 말미암아 살리라. 자, 똑같은 답을 에베소서 6장에서는 하나님의 전신갑주를 입어라 라고 말합니다. 하도 그 시대에는 전쟁이 많았으니까 이런 식의 갑옷을 입은 군사에 비유해서 하나님의 말씀이 기준이 되어야 하고 그렇게 무장되어야 하고 그 말씀대로 살아가야 되는 그 중요한 이유를 설명을 하는 거죠. 자, 이렇게 에베소서는 정말 중요한 성도와 교회의 정체성을 말해주고 있습니다. 또한 우리가 그런 존재로 어떻게 삶을 살아야 되는지 구체적으로 알려주고 도전하고 있습니다. 자, 여러분, 더 이상 이 교회를 다니면서도 무슨 지구와 달처럼 항상 일정한 간격을 두고 살아가지 마십시오. 에베소서를 통해 창세 전부터 계획되어졌다고 하는 이 놀라운 교회와 성도의 비밀, 나의 정체성을 바르게 깨닫고 이제 더 이상 종교인이 아니라 타이틀만 기독교인이 아니라 진정한 하나님의 가족, 하나님 나라 백성이 되십시다. 우리는 그리스도 예수의 피로 구속함을 얻고 성령으로 말미암아 그리스도의 몸에 하나 된 하나님의 가족입니다. 그래서 우리는 교회에 소속돼야 돼요. 교회란 하나님의 법도를 삶의 유일한 기준으로 삼고 하나님의 법치, 하나님의 의도를 따라 살아가는 곳입니다. 그 사명에 하나 되는 곳이 교회인 거죠. 몸의 일부가 따로 살아갈 수 없어요. 우리의 눈만, 우리의 코만, 우리의 입만 둥둥 떠다닐 수 없습니다. 그래서 교회는 그저 사람들을 모아두는 곳이 아니도록 모든 성도들이 그리스도의 몸된 독특한 그런 존재가 돼서 하나님의 법도 하나님의 의도를 따라 자신의 역할을 자신의 그 달란트를 따라 충분히 감당할 수 있도록 그러니까 성경적 바른 구조를 준비해야 돼요. 근데 저는 그래서 그것이 바로 이제 하나님의 가족인 셀이라고 단언을 합니다. 그래서 우리 교회는 셀을 이런 성경적 바른 의미를 따라 살아가는 그런 우리 성도의 존재의 이유로 보는 거죠. 이런 셀이 바로 하나님이 찾으시는 하나님의 교회고 하나님의 나라인 겁니다. 하나님의 엄청난 계획 속의 교회는요, 지금처럼 많은 교회들이 그러하듯이 예배당 건물에 모이는 교회가 아니고요, 하나님의 가족이 되는 겁니다. 여러분, 가족이 어때요? 가족은 많지 않아요. 예? 많아봐야 과거에 한 10명씩 아이를 낳았다고 하지만 요즘엔 그렇지 않잖아요. 많이 낳아도 10명 이상 넘어가요. 얼마나 넘어가겠습니까? 한 어머니 안에서 자녀가 태어날 수 있는 숫자가 얼마 안 돼요. 그런데 너 어떻게 되니? 가족이 어떻게 되니? 저희는 999남 890여 중에 저는 705번째 아들입니다. 이거 좀 이상한 거, 말도 안 되는 거 아닙니까? 그러니까 가족은 오늘 우리가 배운 교회라는 구조와 같이 하나님이 만드신 구조예요. 그러니까 하나님이 만드신 가족의 구성원을 보면 절대로 많지 않아요. 그러니까 마찬가지로 교회도 그래요. 하나님의 가족들이 모일 수 있는, 그래서 그 가족 속에서 하나님의 아버지 되심을 느끼고 우리와 함께 그렇게 하는 것을 깊이 만나고 동행할 수 있는 그런 그 영적인 가정들을 세워야 돼요. 그러니까 육적인 가정과 비슷한 그런 구조를 만들어야 되는 거예요. 그래서 그렇게 만들어지는 셀이 중요한 거고 그게 교회라는 거예요. 단지 성경의 지식만 배우는 게 아니라 또 그래서 교회를 운영하기 위한 어떤 그런 기능을 배우는 게 아니라 또는 교회 운영을 위해 작게 잘라놓은 어떤 부속품 같은 게 아니라 하나님이 아버지 되시고 그 아버지가 우리를 친히 인도하시는 것을 느낄 수 있는, 그래서 영적인 아비들이 진정한 자녀들을 키우는, 그러니까 하나님의 마음을 전할 수 있는 공간, 영적인 가정으로서 셀을 세워야 돼요. 그게 교회인 거고. 그래서 그 교회들이 모였을 때 우리가 정말 멜번시티 교회라고 하는, 이보다 더 커질 수도 있지만 그러나 이 정도의 모습으로 우리가 함께 섬겨가는 건강한 교회가 돼가는 거죠. 자, 그래서 이 셀이라는 명사보다 어떤 셀이냐라고 설명하는 형용사가 더 중요한 겁니다. 여러분, 이 세상에는요, 셀, 그러니까 소그룹은 얼마나 많은지 몰라요. 교회 안에도 그렇고 구역에, 목장에, 순에 많아요. 세상에도 얼마나 소그룹이 많습니까? 그러나 오직 하나, 하나님의 마음을 품고 그 진심을 전하고자 하는 그런 소그룹은 많지가 않다는 거죠. 그래서 교회는 하나님이 거하시고 함께 그 백성과 교제하며 동행하실 수 있는 그런 영적인 가정, 이 셀을 준비해야 되는 겁니다. 그래서 그런 가족 속에서 하나님의 아버지 되심을 보여줄 수 있는 통로가 되는 리더들 중요하죠. 왜요? 영적인 아비니까. 그래서 모든 성도는요, 이런 우리 하나님의 열심을 품고 진심을 품은 그런 영적인 아비로 자라가야 되는 거예요. 그리스도의 장성한 분량에 이르러가는 거죠.
자, 오늘 에베소서를 통해 들은 이 귀한 이 교회와 성도의 역할들을 여러분 잘 기억할 수 있는 여러분 되기를 바랍니다. 자, 에베소서는 바로 이런 사실을 전해주는 그런 내용입니다. 자, 그래서 여러분 이 한 주간 먼저 이 개인적인 묵상을 통해서 이렇게 이 에베소서를 통해 교회의 깊은 비밀, 성도의 그 온전한 정체성, 그래서 오늘 내가 어떤 길을 걸어야 되는지를 깊이 묵상하고 만나고 또 그렇게 진정한 교회와 성도 앞두게 되는 그런 한 주간 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 오늘 이 말씀들 또 계속 기억하시면서 우리 묵상과 기도로 나가겠습니다. 잠시 묵상하며 기도하십니다. 묵상하겠습니다. 예, 여러분은 교회를 어떻게 생각해 왔습니까? 그리스도가 머리 되신 몸에 아주 독특한 꼭 필요한 한 사람이 되어야 하나님께서 그 성전에 거하시며 온전히 역사하실 수 있는 그런 교회에 꼭 필요한 존재다라는 걸 알고 생활해 왔습니까? 아니면 그저 기독교라고 하는 종교 생활, 교회당 생활에 익숙해져 있습니까? 여러분, 예수를 믿음으로 살아간다는 것은 이 세상의 가치, 이전에 내가 즐기던 그 가치들을 다 버리고 완전히 세상과 다른 말씀의 가치, 성경의 가치, 하나님이 꿈꾸신 그 하나님 나라의 백성답게 살아가는 겁니다. 단지 원래 내 생활에 기독교라는 종교적 행동을 추구하는 게 아니에요. 존재의 이유와 함께 살아가는 삶의 방법이 완전히 세상과 다른 오직 주의 말씀이 인도하는 그 정체성을 가지고 살아가는 겁니다. 그래서 성도가 살아가는 이 교회의 모습은 다른 거예요, 세상과. 그런 완전한 변화된 가치를 가지고, 그래서 여러분 진정으로 이 에베소서를 통해 보여주는 우리 성도의 바른 정체성을 깨닫고 그런 믿음의 길을 걷는 여러분 되시기를 바랍니다. 자, 이런 결단을 가지고 함께 기도하기 원하는 것은 첫째, 하나님은 나를 교회당을 채우고 운영하기 위한 존재로 부른 게 아니라 하나님의 잃어버린 자녀였던 그 죽음의 길로 가던 나를 불러 하나님의 자녀 되게 하신 것을 잊지 않고 하나님 종교 흉내내며 사는 인생이 아니라 오직 말씀 따라 하나님 나라 백성답게 살아가는 내가 되기 원합니다. 기도하시고, 두 번째, 하나님이 주신 새 생명을 가지고 살아갈 때 내가 속한 곳에 거룩한 생명을 품은 누룩으로 섞여서 내가 속한 것을 썩지 않게 하고 제 맛을 내게 하는 완전히 변화시키는 내가 되기 원합니다. 기도하시고, 마지막 세 번째, 이 땅에 존재하는 하나님의 가족 셀 속에서 진실한 하나님의 마음을 만나고 하나님의 진심을 품은 사람들을 세워가고 그렇게 세워져가는 내가 되기를 결단합니다. 다 같이 함께 잠시 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님, 오늘 이 에베소서를 통해서 또 너무도 깊고 귀한 성도인 내가 누구인지, 교회가 어떤 곳인지를 다시 한번 알게 하시니 감사합니다. 또한 우리가 어떤 길을 걸어야 되고 어떤 삶을 살아가야 되는지를 또 구체적으로 말씀해 주셔서 고맙습니다. 하나님은 나를 교회당을 채우고 운영하기 위해 부른 게 아니고 하나님의 잃어버렸던 자녀였기에 죽음의 길로 가고 있었기에 나를 불러 자녀 삼아 하나님의 백성 삼았는데 종교를 흉내내며 사는 그런 인생이 아니라 오직 우리 주님의 말씀을 오직 믿음으로 살아가는 그런 내가 되길 원합니다. 하나님이 주신 새 생명 가지고 살아갈 때 내가 속한 곳에 거룩한 생명을 품은 그런 누룩과 빛과 소금이 되어서 그들과 섞여 내가 속한 곳을 썩지 않게 하고 재만 내게 하고 온전한 길로 가게 하는 완전히 변화시키는 내가 되기를 원합니다. 이 땅에 존재하는 하나님의 가족, 이 영적인 가정 셀 속에서 진실한 하나님의 마음을 만나고 하나님이 꿈꾸셨던 그 나라를 바라보며 우리가 하나님의 진심을 품은 그런 사람들, 하나님의 나라를 꿈꾸는 사람들을 세워가고 그런 생명나는 생명을 살아가는 우리가 될 수 있도록 주님 또한 역사하여 주옵소서. 그 길 걷기 원합니다. 함께 하시고 인도하신 하나님 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.
예, 5월 18일 우리 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 자, 이번 주는 2025년 셀위크 16번째 주간입니다. 우리 교회는 이 셀메움을 통해서 생명 낳는 생명을 세우는 우리 하나님이 주신 거룩한 교회 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 이 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 자, 이것을 위해 우리가 구원받았고 또 우리가 이곳에 한 교회로 모여서 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려오고 있는 거죠. 자, 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 셀에 속해서 말씀의 기초를 확실하게 쌓으면서 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 치료와 회복의 놀라운 하나님 나라의 은혜들을 나누시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 이제 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명이다라는 거 잊지 마시고 우리 셀 모임에 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 자, 5월 셋째 주인데요. 매월 셋째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 전도입니다. 이 주간 우리가 좀 더 집중해서 하나님께서 우리를 부르신 이 증인된 사명에 순종하는 삶으로 나아갈 수 있기 바랍니다. 전도는 성도가 구원받은 이유고 교회로 존재하는 목적이다라는 거 잊지 마시고 더더욱 우리의 삶의 현장에서 사람들을 하나님의 마음이 있는 곳으로 인도하고 또 회개하고 하나님 나라로 들어올 수 있도록 하는 전도에 힘쓰는 우리가 되시기 바랍니다. 다음 주일 예배 후에 이제 전체 셀 볼링 대회가 있습니다. 여러 번 광고를 드렸는데요. 5월 25일 주일 예배 후에 오후 6시 전교인 볼링 대회를 갖고자 합니다. 개인상도 있고 팀별 상도 있을 예정이고요. 장소는 클레이톤 존 볼링장입니다. 그래서 우리가 픽업도 잘 오거나이즈 될 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다. 자, 볼링 대회 교재로 인해서 매월 그 마지막 주일 나누는 전체 리더십 모임은 6월 첫 주로 옮겨집니다. 참고해 주시기 바랍니다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배에 그리고 온라인 예배에 참석해 주신 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 자, 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기 바랍니다. 자, 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆건물 1층 로버트 와이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험할 수 있기 바랍니다. 예배 후 교제는 스콧 교회의 그 오후 예배가 있습니다. 그래서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 이제 교제했던 테이블이나 의자를 정리하신 후에 5시까지는 퇴실을 합니다. 그 이어지는 교제는 멜번 시티 곳곳에서 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배는 계속해서 우리 스콧처치 예배당에서 예배드리게 됩니다. 우리가 예배드리고 있는 이 멜번 시티 CBD 안에 있는 스콧처치 본당에서 매 주일 오후 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전, 10분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 또 하나님의 말씀으로 거듭난 준비된 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비돼서 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드되니까 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드릴 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다. 지금까지 5월 셋째 주일 교회 소식이었습니다. 이 한 주간도 이제 믿음 따라 말씀으로 승리하는 여러분 되시기를 바랍니다. 함께 계속해서 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2025년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기.
아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 이제 각자 보낼받은 삶의 터 곳곳으로 돌아가셔서 이 세상의 풍요와 화려함에 속는 게 아니라 유행 따라 사는 삶이 아니라 부르신 사명 따라 거룩한 빛과 소금으로 누룩으로 우리가 선 그곳을 밝히고 썩지 않게 하고 맛을 내는 귀한 한 주 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 내가 하나님이 꿈꾸시던 교회와 성도임을 다시 한번 확인하며 내가 선 곳에서 종교인으로서가 아니라 살아계신 하나님과 함께 동행하며 살아가는 성도로서 진정한 빛과 소금, 누룩되어 살기를 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님